Hello, my dear friends. Once again, good morning to all of you. So, after the topic number 4, this video lecture is regarding the topic number 5, the scope of contribution. Contribution જે છે તો એનું scope શું છે? What are the scope of the contributor in their career, in their success of the life? So, in this particular video, you learn about it. Okay, so let's start it. So, first of all, scope of contribution. Okay, so the level up to which an individual can contribute in every work, everyone's role, there is a possibility of the contributing to the self, contributing to the team, organization, and the contributing to the society. Whenever you are working in the team, take the example. If you are not doing particularly according to your skills and knowledge, you cannot contribute to your team cannot be, we can say, reach the particular success, right? So you should also know about the cricket team, and nowadays IPLs is going on, and you should know about this, right? So in the cricket team, you also know that if 11 players are not working, or we can say not playing with their capabilities and with their ethics, they cannot play particularly, then they cannot achieve the success. So in this type of contribution and scope are also related to the organizations and the company. કે જેવી રીતે તમને ખ્યાલ છે કે ટીમ જે છે ક્રિકેટની ટીમ, તો એમાં જો 11 મેમ્બર એકસાથે અને સારી રીતે રમશે નહીં, બરાબર, પોતાની જે પણ કેપેસિટી છે, લાઈક કે બેટ્સમેન છે તો એ પોતે સારી રીતે બેટિંગ નહીં કરે, કે પછી બોલર જે છે સારી રીતે બોલિંગ નહીં કરે, ફિલ્ડિંગ જે છે એ ફિલ્ડર બરાબર નહીં કરે, તો ટીમ જે છે એ જીતશે નહીં. એવી જ રીતે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એમાં એકસાથે ઘણા બધા લોકો વર્ક કરતા હોય, કોઈ એક પર્સનથી ઓર્ગેનાઇઝેશન ન ચાલતું હોય, તો ત્યારે જો બધા જ લોકો પોતે સારી રીતે વર્ક કરશે, પોતાને જે પણ સ્કિલ છે, પોતાની પાસે જે આવડત છે એ પ્રમાણે જો એ પોતાનું 100% આપશે, તો ને તો જ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એક મુકામ, એક જે છે સક્સેસ એ મેળવી શકશે, બરાબર. સો આજે પીપીટી જે છે એમાં શું કવર કરવામાં આવ્યું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન? કન્ટ્રીબ્યુશન એટલે શું? હુ ઇઝ કન્ટ્રીબ્યુટર? કન્ટ્રીબ્યુટર કોને કહેવાય? સ્કોપ ઓફ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ કન્સેપ્ટ ઓફ ધ એક્સપ્લોરેશન, કે સ્કોપ જે એટલે કન્ટ્રીબ્યુટરનું શું કહેવાય એનું એક્સપ્લેનેશન છે. દેન ધ પોસિબલ વે ઓફ ધ કન્ટ્રીબ્યુટ, કે તમે કેવી રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. દેન ધ સ્કોપ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ધ એપ્લિકેશન, કે સ્કોપ શું છે કન્ટ્રીબ્યુશનના અને ક્યાં એનો એપ્લિકેબલ થાય છે. So first one, what is contribution? The common meaning of contribution is a part of played by a person in the bringing out about the result, કે તમે કંઈ તમારો રોલ પ્લે કરો છો, લાઈક તમે ગ્રુપમાં વર્ક કરો છો કે ટીમમાં વર્ક કરો છો, ત્યારે તમે જે વર્ક કરો છો, તમે જે તમારી ટીમને જીત મેળવવા માટે જે વર્ક કરો છો એ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. Contribution is the act of the person for the success of the team, company, as well as the improving his or her personal capability and the personal fulfillment. Contribution જે છે એ શું છે કે પર્સન જે છે પોતાની ટીમ અથવા તો કંપનીને સક્સેસ મેળવવા માટે પોતાની જે પર્સનલ કેપેબિલિટીઝ છે એને પોતાની પર્સનલ ફૂલફિલમેન્ટ કરે છે અને પોતાની કેપેબિલિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ કરે છે. Who is contributor? Contributor કોને કહેવાય? Contributor is define themselves in the terms whatever they have to be become a complex. Example, there are the capacity to deliver the commitment and the ownership of the organization purpose. So this dynamic identity is based on your being and the becoming. So such as an identity let you to choose the life as a better future. કે contributor જે છે તો એનું મેઇન રૂલ શું છે કે જે કમિટમેન્ટ કરે છે, જે પોતે વાયદો આપે છે એ હંમેશા પૂરો કરવા માટે રેડી છે. એ શું અત્યારે છે અને શું બનવા માંગે છે. નાઉ વોટ એવર ધ પોઝિશન હી ઓર શી possess and whatever the position he or she will achieve in the life and in the future is considered as a contributor. Contributor have a deeper and the wider definition success than the non-contributor. આપણે જોયું હતું ટોપિક નંબર 3માં એક્સટર્નલ સક્સેસ અને ઇન્ટરનલ સક્સેસ. તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે નોન કન્ટ્રીબ્યુટર છે તો એના માટે સક્સેસ એ એક નેરો માઇન્ડેડ મિનિંગ છે, જ્યારે નેરો માઇન્ડ મિનિંગ છે, જ્યારે કન્ટ્રીબ્યુટર છે તો એના માટે સક્સેસ જે છે એ વાઇડર મિનિંગ છે. Scope of contribution. The scope of contribution is refers to the extension of the contribution provided by an individual,
ટીમ, ઓર્ગેનાઇઝેશન, સેલ્ફ ઓર ધ સોસાયટી. કે સ્કોપ જે છે એ શું છે કે કન્ટ્રીબ્યુશન પોતે કન્ટ્રીબ્યુટર પોતેને જે આવડત છે, જે સ્કિલ છે, એના માટે એ ટીમ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને શું પ્રોવાઈડ કરે છે સોસાયટીને એ. ડિફાઇન્સ ધ લેવલ ઓફ હાઉ મચ હી ઓર શી કેન કન્ટ્રીબ્યુટ ટાવર્ડ ધ ગોલ. કે પોતે પોતાનો ગોલ અચીવ કરવા માટે એ કેટલી હદે એ પોતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે છે. Concept exploration. Here one example is considered regarding this. So first one is a contribution to only performing on duty activities but also trying to achieve a purpose of other. કે કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ શું છે કે તમે ખાલી તમારો રોલ નથી પ્લે કરતા પણ તમારા રોલની સાથે તમે એવું પણ કંઈક કરો છો કે જે બીજાની માટે હેલ્પફુલ છે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે એક્ટિવિટી ઓફ વિઝન ઓફ વર્ક, કે એક રિક્ષા ડ્રાઈવરનું એક એક્ઝામ્પલ છે. I am taking a passenger to the railway station and the auto rickshaw driver has to does this own routine work. કે જે રૂટીન વર્ક છે કે જે પોતે પેસેન્જરને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે છે રેલવે સ્ટેશને લઈ જાય છે. સેકન્ડ જુઓ તમે કે એની એક્ટિવિટી તો છે તે રેલવે સ્ટેશન લઈ જવાની, બટ આઈ એન્શ્યોર દેટ માય પેસેન્જર રીચ ધ સ્ટેશન ઓન ધ ટાઈમ એન્ડ કેચ ધર બસ. કે એ એન્શ્યોર કરે છે કે હું મારા પેસેન્જરને લઈ જાઉં છું, પણ એ પણ એન્શ્યોરિટી એટલે શું કે એ પણ ખાતરી કરે છે કે મારા પેસેન્જર છે એ ટાઈમે પહોંચી જવા જોઈએ. સો ધ ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર હુ ઇઝ ટુ બી અ ફોકસ ઓન ધ સર્વિસ ટુ ધ કસ્ટમર્સ પર્પઝ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ કન્ટ્રીબ્યુટિવ સ્કોપ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુટર. કે એક સ્કોપ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુટર છે કે પોતે પોતાના પર્પઝની સાથે જે સામે જે પર્સન છે એને પણ માઇન્ડમાં લઈને ચાલે છે. Second one, as an individual who is contributed to self not only perform the activities but also try to systematically develop his or her own self through these activities. First one is the activity vision of the work. So as a general manager I have to lead my team and people take my big decision. કે અહીંયા જનરલ મેનેજર જે છે એ શું ડિસિઝન લે છે કે મારા એમ્પ્લોય છે તો મારે એને લીડ કરવાના છે, એને મારી અંડરમાં વર્ક કરવાનું છે અને મારે હંમેશા એને લીડ કરવાના છે. સો હિયર ધ મેનેજર who પરફોર્મ હિઝ ડ્યુટી, કે એની ખાલી ડ્યુટીઝ છે એ પરફોર્મ કરે છે, બટ કન્ટ્રીબ્યુટર વિઝન છે તો એની ડ્યુટીની સાથે once it goes to develop myself number and new areas so that I am the worthy to this great responsibility. કે હંમેશા એવું ટ્રાય કરશે કે હું તો મેનેજર તો છું પણ એવી રીતે ટ્રાય કરીશ કે મારો જે ગોલ જે છે એને વધારે વર્થફુલ એટલે કે કંઈક મિનિંગફુલ મારું જે છે એ ઇન્ટેન્શન ક્રિએટ થાય. સો ધ મેનેજર who develops the capability of the confidence and handle the larger responsibility while the performing his duty. કે એની જે ડ્યુટી જે છે એને પરફોર્મ કરે છે સાથે સાથે પોતાના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને પણ ડેવલપ કરે છે. Third one, the contribution to learn the team organization by the individual not only meet the target but also invests into the long term benefits and the strength for the team and the organization. કે ખાલી શોર્ટ ટર્મ ગોલ અચીવ કરવા માટે નહીં પણ લોંગ ટર્મ ગોલ અચીવ કરવા માટે એ વર્ક કરતા હોય છે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ એટલા માટે જ લીધું છે કે તમે ઇઝીલી સમજી શકો, બરાબર છે. સો હિયર વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન ટુ યુ. આઈ મીટ માય સેલ્સ ટાર્ગેટ રેગ્યુલરલી સો ધ સેલ્સ પર્સન હુ ઇઝ મીટ ધ સેલ્સ ટાર્ગેટ. તો અહીંયાનું મેઇન ગોલ શું છે કે મને જે ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ 100 પ્રોડક્ટ સેલ કરો કે 200 પ્રોડક્ટ એ મેં અચીવ કરી લીધું. સો દેન માય વર્ક ઇઝ ઓવર, કે અહીંયા મારું કામ પૂરું થઈ જાય છે. બટ માય મેઇન ગોલ ઇઝ ધ બિલ્ડ ધ નેટવર્ક ઓફ ધ લોંગ ટર્મ રિલેશન ફોર ધ માય કંપની. કે ખાલી ટેમ્પરરી ગોલ અચીવમેન્ટ નહીં પણ મારી કંપની જે છે એને આખા એરિયામાં હું કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરું, બરાબર છે. સો ધ સેલ્સ પર્સન who spends time, effort and the building the long term relations for the organization and which to be a meeting it's the immediate target. કે પોતે જે છે પોતાના મેઇન ગોલની સાથે સાથે કંપનીના લોંગર રિલેશન્સ ક્રિએટ કરે છે કે જેથી કંપનીને ફ્યુચરમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. Fourth one, an individual who contributes to society goes beyond the commercial and organizational goals and seek to achieve the goals for the purpose for the larger community society. So here one example I consider this, that I am setting up my new cement factory. So the businessman who have to always focus for his new business, કે પોતે ખાલી સેના પર ફોકસ કરે છે એના નવા બિઝનેસના સ્ટાર્ટઅપ પર, બરાબર છે. But I have to mean that the factory become the, we can say, catalyst for the society and the economical development for the area. કે ખાલી
પોતાનું ડેવલપમેન્ટ નહીં પણ આજુબાજુ જે પણ લોકો રહે છે એના ડેવલપમેન્ટ માટે પણ એનું વિઝન છે કે ભાઈ હું જ્યાં પણ ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ કરું છું ત્યાં આજુબાજુના લોકોને જોબ મળી રહે છે, બરાબર છે, એને કોઈ જાતની નુકસાન નથી થતું, એની એન્શ્યોરિટી જો લે છે, એન્શ્યોરિટી, બરાબર છે, તો એ શું છે, એનું વિઝન છે. સો ધ બિઝનેસમેન who ensure that the new business is setting up and also serve the developing for the local community. Then the possibility of the contribution by an individual. So what a contribution he or she make for the self, like example number 2 કે example number 2 માં આપણે જોયું કે પોતે જે મેનેજર છે તો એ પોતે પોતાના માટે જે છે એ વર્ક કરે છે અને ડેવલપમેન્ટ કરે છે. દેન વોટ ઇઝ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન હી ઓર શી કેન મેક ફોર ધ ટીમ ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો આપણે જોયું કે ટીમમાં વર્ક કરે છે, સેલ્સમેન જે છે એ પોતાના ટીમમાં વર્ક કરીને ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ કરે છે. દેન કન્ટ્રીબ્યુશન ફોર મેડ ધ સોસાયટી, કે અહીં આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોયું કે ન્યૂ સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે, ન્યૂ બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે ઓલવેઝ એન્શ્યોર કરે છે કે સોસાયટી માટે હાર્મફુલ છે કે નહીં, બરાબર. દેન કન્સેપ્ટ એપ્લિકેશન, કે આ સ્કોપ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ક્યાં એપ્લિકેબલ થાય છે. સો બિલ્ડિંગ કેપેસિટી ફોર ધ માય ટીમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ માય ઓન ડેવલપમેન્ટ, કે પોતાનું ડેવલપમેન્ટ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ તે, પણ સાથે પોતાની ટીમનું ડેવલપમેન્ટ પણ જરૂરી છે. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, અમિત એન્ડ સુધીર વેર ટીમ લીડર્સ, કે અમિત અને સુધીર બંને ટીમ લીડર છે, એટલે કે આપણે એને લીડર કહી શકીએ. Their boss is the Naveen has been getting a request for the team change from the Amit's team members. This is the reason that this what that the junior have to be say about them. કે અહીંયા જે છે એમના બોસ નવીન જે છે એ અમિતની ટીમ મેમ્બર્સને છે એ ચેન્જ કરે છે. શું કામ? કે એ જાણી શકે કે એના જે મેમ્બર જે છે અમિતની નીચે જે પણ વર્ક કરે છે એમ્પ્લોઈઝ, તો એનું શું રીઝન છે. સો અમિત સેઝ અમિત ડઝ નોટ કન્ટ્રીબ્યુટ ડેવલપમેન્ટ ફોર હિઝ ટીમ, ઇન ફેક્ટ ઇઝ ટ્રાય ટુ ગેટ અહેડ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટ ધ કોસ્ટ ઓફ અધર. કે અહીંયા જે છે એ અમિત જે છે એનું મેઇન ડેવલપમેન્ટ શું છે, કે સેલ્ફ સેન્ટર છે, કે પોતાનું કહેવાય કે ટીમનું જે થવું હોય થાય, પણ પોતાના જે ગોલ્સ જે છે, સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એ અચીવ કરવા છે. Then comparison with the Sudhir. Sudhir is concerned about the development of his team members as well as the development of his own capacity as the leader. કે પોતાની કહેવાય કે કંપની માટે પણ ડેવલપમેન્ટ કરે છે અને સાથે સાથે પોતાના ટીમ મેમ્બર્સની કેપેસિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. સો અહીંયા તમે જુઓ, અમિતનો એક જુનિયરનું એક્ઝામ્પલ છે ને એક સુધીરના જુનિયરનું એક્ઝામ્પલ છે. તો અમિત junior says, last time when I worked with the Amit on the presentation, both of us worked equally hard on it, but the committee never came to know about my contribution. He took all the credit. કે અમિતના જુનિયર શું વિચારે છે કે મેં અને અમિતે બંને સાથે જ કામ કર્યું, તેમ છતાં બધી ક્રેડિટ કોને મળી ગઈ? અમિતને મળી ગઈ. Hold, something's gone wrong, so he would have been first one to tell everyone that I was responsible for the presentation, and Amit set the unreasonable targets for us and never give us the support ટુ ધ મિડ ટાઈમ. કે અહીંયા જે છે એ અમિત જે છે એના જુનિયર જે છે એ શું ફીલ કરે છે કે એના વિશે ખરાબ ફીલ કરે છે કે અમિત જે છે હંમેશા એમ બંને સાથે વર્ક કરતા હોવા છતાં પણ બધી જ ક્રેડિટ પોતે લઈ લે છે, અને હંમેશા જો કોઈ પણ વર્ક જે છે કંઈ ન્યૂ ઇનોવેશન કરે છે તો આખી ટીમ સાથે વર્ક કરે છે, તો બધી જ ક્રેડિટ જે છે એ પોતે લઈ લે છે, જેના કારણે જે કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે જુનિયરનું એ સામે આવતું નથી અને એવા ટાર્ગેટ સેટ કરે છે કે જે અનબિલીવેબલ છે, અનરિલાયેબલ છે, કે જે પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે. Sudhir's junior says Sudhir is always available for the guide to us. He helped to learn and build our capabilities, so our team has to become a really good. કે જે સુધીર જે છે હંમેશા ગાઈડ કરે છે અમારી ટીમને ને હંમેશા અમારી ટીમ માટે રેડી રહે છે. I feel the confidence to try out new things as I know the Sudhir will be back me up. So even if this go wrong, he stands to right and behind the take the responsibility. So we are also ready to support him for the any incentives. કે સુધીર જે છે એના ટીમ મેમ્બર્સને ખૂબ જ સપોર્ટ કરે છે. જો ટીમ મેમ્બરથી કોઈ પણ મિસ્ટેક થાય છે તો એ હંમેશા રેડી રહે છે એને કવર અપ કરવા માટે, અને હંમેશા કોઈ ન્યૂ ઇનોવેટિવ થિંગ્સ છે તો જ્યાં એને ખ્યાલ નથી આવતો જુનિયરને તો એને ગાઈડ કરવા માટે હંમેશા અવેલેબલ છે.
Then last month CEO is praised to our entire team for the being the best performance team of the quarter, and Sudhir makes sure that all of us get equal credit, કે બધા જ લોકોને સરખી ક્રેડિટ મળે. એણે એ જોયું, એને પોતાની પર બધી જ કહેવાય કે બધી ક્રેડિટ પોતે ન લઈ લીધી. સો આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે પણ તમે વર્ક કરો છો ટીમમાં, સો ઓલવેઝ યુ શુડ ઓલવેઝ કન્સર્ન ટુ યોર ટીમ મેમ્બર. યુ કેન નોટ લેટ ગો એની મેમ્બર એન્ડ નોટ ટેક અ ક્રેડિટ to all of that I have to do this work. You always said that we are do this work. Okay, then building customers trust organization is more important for the long term business than the chasing the immediate sales target. કે સેલ્સ ટાર્ગેટ કરતાં મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે તમે કસ્ટમરનો જે ટ્રસ્ટ જે છે એ જીતો. સો કસ્ટમર્સ ટ્રસ્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કસ્ટમર આર ધ વી કેન સે ગોડ ઓફ ધ business. Without customer your business cannot running, right? So always build the trust of your customer. કે કોઈ દિવસ પણ તમારા ટ્રસ્ટ જે છે એ કસ્ટમરનો ડાઉન કરવાનો નથી. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એલેક્સ હેઝ ટુ બી અ રિસન્ટલી જોઈન ધ રિલીસેફ બેંક એઝ ધ સેલ્સ મેનેજર. ધ બેંક હેઝ ટુ જસ્ટ કમ આઉટ વિથ અ ન્યૂ investment product is called the multi cash investment, and the multi cash is not a risk free for the customer. Now it's depend on the Alex to take about the risk factor, him or her, or to only think about the bank benefit. કે અહીંયા જે છે એલેક્સ જે છે એ નવા સેલ્સ મેમ્બર તરીકે બેંકમાં આવે છે. બેંક જે છે એક નવી પ્રોડક્ટ બહાર પાડે છે મલ્ટી કેશ, કે જે ખૂબ જ રિસ્કી છે, બરાબર, પણ એ કસ્ટમરને પણ કહેવાનું છે અને બેંકને પ્રોફિટ પણ કરાવવાનો છે. તો હવે એલેક્સનું ડિસિઝન શું હશે જોવાનું છે. સો એલેક્સ ડિસિઝન ટુ ધ વન એજ કસ્ટમર હુ કેન અફોર્ડ ધ લોસ, કે ઓલવેઝ ટ્રાય કરશે કે જે કસ્ટમર જે છે કે જે રીચ પર્સન છે અને રિસ્ક બિયર કરી શકે છે, રિસ્ક બેર કરી શકે છે, અને રિસ્ક જે છે એ ટેકર છે, અને રિસ્ક જે છે એ કદાચ જો લોસ થાય છે તો એ એને કમ્પ્લીટ કરી શકશે. તો એવા કસ્ટમરને એ જે છે એ ટાર્ગેટ કરે છે. Alex thought these things over the quickly made the choice. He told Mr. Jha, "Sir, multi-cash indeed has some risks, but return are also very good. I don't advise you to invest a lot of money it. In my opinion, you can invest a small sum and get a very good return on it. Then it's even the unlikely event for the loss, you will be lost very little money." કે અહીંયા છે એ સુધીર શું કરે છે કે બેંકને પણ લે છે પર્પઝમાં, કે બેંકને પણ પ્રોફિટ કરાવે છે, અને સાથે કસ્ટમરને પણ કહે છે કે ભાઈ આમાં રિસ્ક છે, તમે જે છે રિસ્ક છે પણ સાથે તમે મની પણ વધારે મેળવી શકશો. તો તમે એવી રીતે ટ્રાય કરો કે થોડુંક ઓછા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો, કે કદાચ જો નુકસાન થાય છે તો તમને ઓછા પૈસા થાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એને કન્ટ્રીબ્યુટરની રીતે બંને બેંક અને કસ્ટમર બંનેના વિઝનને સાચવ્યા. Then, sir, can I have a list of the risk factor? Then the customer can then know about the exactly he or she getting to. So Alex, we can't afford this. Discourage customer for the buying the product by telling him the risky. કે અહીંયા એલેક્સ છે એ એના બોસને કહે છે કે મને રિસ્ક ફેક્ટર જણાવો તો હું છે એ કસ્ટમરને કહી શકું. તો કસ્ટમર જો એના બોસ શું કહે છે કે આપણે કસ્ટમરને ડિસ્કરેજ કરવાના નથી, કે જો આપણે એને કહેશું રિસ્કનું તો એ ઇન્વેસ્ટ કરશે નહીં. Then, oh, well, I suppose that sir is right. Then sales is the unit for the product important for the bank. So it is better to that keep quiet. So Alex selling skill helped him to tell the multi-cash for the 3 customer every next day. So there was a one more pending call for them day. So Alex go to there. કે અહીંયા એક એલેક્સ છે, બરાબર, આપણે જોયું કે 3 કસ્ટમરને મળે છે જેમાંથી એક કસ્ટમર પેન્ડિંગ છે તો એને મળે છે એ. Alex rang the bell, doorbell, Mr. Jha's house, કે મિસ્ટર ઝાનું હાઉસ છે. He soon began to his sales speech. એ તરત જ પોતાની સેલ્સ સ્પીચ શરૂ કરે છે. તમને ખ્યાલ છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લેવા જાઓ છો તો સેલ્સમેનનું ટાર્ગેટ શું હોય કે એ પ્રોડક્ટ તમને વેચવી, અને ગમે એ રીતે તમને વેચીને રહે છે, બરાબર. So soon I hope that this is safe investment. At this age I cannot afford the loss any money. કે તમે જુઓ કે મિસ્ટર ઝા છે એજેડ છે, બરાબર છે, અને એ શું કહે છે કે સન એને પોતાનો દીકરા તરીકે કહે છે કે આ હું આને અફોર્ડ કરી શકું છું, બિકોઝ કે એ એક તો વડીલ છે, વૃદ્ધ છે, ઓલ્ડ છે, અને હું આ ટાઈમમાં એ કહે છે કે અફોર્ડ ન કરી શકું.